करोना वायरस करके स्कूल कालेज सारे बंद किए हुए ने क्योंकि सरकार ये कह रही है कि करोना वायरस अगे ना वधे, इसलिए असी स्कूलों नूं कालजां नूं बंद किया होया। सुप्रीम कोर्ट दीयां ये हदायतां सीगियां कि फीस लैण दे लई किसी नूं भी प्रैशराइज नहीं किया जाएगा। जिहड़ा फीस दे सकदा है वो देवे, जिहड़ा नहीं दे सकदा उन्हां दे उपर परिवारक मैंबरां दे उपर प्रैशर ना बनाया जाए। पर कुछ परिवारक मैंबर साडे नाल ने, इन्हां दा इल्जाम है कि जिहड़े स्कूल दे विच इन्हां दे बच्चे पढ़दे ने उन्हां बच्चियां दे पेपर नहीं होण दित्ते जा रहे, रोल नंबर नहीं दित्ते जा रहे, तां फीसां कहंदे कि साडे कोलों नहीं दित्तियां जा रहीआं क्योंकि करोना वायरस चल रहा है, इस करके असीं फीसां नहीं दे सकदे। तां मैम सब तो पहलां ये दसो कि स्कूल किहड़े च तुहाडा बच्चा पढ़दा ते स्कूल वाले की कहंदे आ? सर मेरे बच्चे पढ़ते हैं 7 डे एडवेंटिस्ट में। अभी तो सर वहाँ पे स्कूल्स में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को लास्ट ईयर के जो एनुअल फंड है वो भी आपको देने पड़ेंगे। ट्यूशन फीस तो ऑलरेडी पूरे साल की वो ले ही चुके हैं, लेकिन अब जब रिजल्ट लेने के लिए वहाँ पे गए हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले अपने एनुअल फंड्स क्लियर करो, उसके बाद आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के सर ऑर्डर, जैसे आपने भी बताया, इंटरिम ऑर्डर जो आए हैं उसमें भी उन्होंने साफ लिखा है कि किसी की भी अगर फीस रहती है तो ना तो आप उसको प्रमोशन के लिए रोक सकते हो, ना उनके रिजल्ट रोक सकते हो, ना ही उनको आप स्कूल की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में बैठने से रोक सकते हो। उसके बावजूद भी सर इन्होंने अखबारों में लगवाया है कैसे भी करके कि एनुअल चार्जेस तो हमने ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, जबकि ऐसा सर कहीं भी मेंशन नहीं है। ये पेरेंट्स पे प्रेशराइज करके धक्केशाही हो रही है पेरेंट्स के साथ कि आप दो, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पर्सनल कमेंट है सर पेरेंट्स पे, आप कपड़े अच्छे बड़े पहन के आए हो, आपने ज्वेलरी अच्छी पहनी हुई है, आप फॉरेन कंट्रीज़ घूम के आ रहे हो, आपके पास वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब सर आज जो एक मिडिल क्लास या मिडिल बंदा जो कमा रहा है, क्या वो सिर्फ स्कूलों को देने के लिए कमाई कर रहा है? क्या हमारे घर के कोई खर्चे नहीं है? मतलब हम सबको स्टॉप करके सिर्फ स्कूलों को फीस ही दें, उनको बस यही है कि हमारी फीस हमें आ जाए और सब कुछ चाहे आप स्टॉप कर दो। एनुअल फीस दे देती है तो फिर फीस किहड़ी मंग रहे हो? सर ट्यूशन फीस पे की है, वो एनुअल फीस मांग रहे हैं। एनुअल चार्जेस किन्नी के जे मोटा अंदाजा लाई? 11,300 कुछ एक बच्चे दे उन्होंने पुलिस डीए भी देने कड्ढे होए मतलब कि 11,320 रुपए पिछले साल दे, ते ਜਿਹੜੇ नए हैं वो सारे अगे है, मतलब कि जो न्यू है वो 15-15 हज़ार एक बच्चे ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ फीस जो 2 महीने ਦੀ ਅਸੀਂ बैलेंस है ਸਾਡੀ नहीं कर कोरोना करके नहीं दे पा रहे वो भी है, प्लस बुक्स ਦੇ चार्जेस वो भी ਵੱਖਰੇ पेरेंट्स ਦੇ ਉੱਤੇ है, मतलब यूनीफॉर्म बुक्स बैग वगैरह नहीं है बच्चे को, होर कुछ नहीं है, सारा कुछ एसेसरीज बच्चे ਨੂੰ प्रोवाइड तो करनी है पेरेंट्स ने, वो सारा कुछ है। तो पिछले ईयर ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ बिल्डिंग फंड वगैरह मांग रहे जो ਅਸੀਂ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, मतलब ਅਸੀਂ ਜਸ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 1 ਡੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਵੀ देना ही पैना। इदा साडे नाल गल कर रहे कि जिद्दां कोई पता नहीं अपने आप की समझ रहे हैं, जैसे हाँ ऐसे जैसे हम कोई क्रिमिनल हैं, वो ऐसे हमारे साथ बात करते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं पुलिस डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, पिछले साल का अगर इनके एनुअल चार्जेस मैं ऐड करती हूँ 22,000, इस साल के 12,500 बच्चे 45,000 ओनली एनुअल चार्जेस हैं, और बाकी फ़ीस जो है इनकी कोई लैब फीस है, कंप्यूटर फीस है और ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, और मतलब ड्रेसेस वगैरह बुक्स के सारे ऐड करके मेरा 70,000 बन रहा है। तो जब मैंने मैम से ये बात करी कि मैम जो बंदा जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा, कहती है आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। मैंने कहा हम इंस्टॉलमेंट में सिर्फ बच्चे पढ़ाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मतलब कुछ मतलब हमारे और कोई खर्चे नहीं है। कह रहे गोल्ड आपने पहना हुआ है, कपड़े आपके इतने अच्छे हैं और आप बच्चों की फीस नहीं भर सकते। तो जिनकी मतलब ये है कि अगर एक मंथ की फीस, कमेंट तो स्कूल वाले कर रहे हैं, स्कूल वाले कर रहे हैं, स्कूल वाले कर रहे हैं कि मतलब आप मतलब क्या हम वहाँ भिखारी बन के जाएं, हाथ में कटोरा लेके जाएं? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप जब पीटीएम पे भी आते हो ना तो आप वेल बन के, अप टू डेट बन के आपको, अगर आप नाइट सूट में आ रहे हो, सुबह 7 बजे 8 बजे पीटीएम अगर स्कूल की होती है तो आप नाइट सूट में नहीं आएंगे, वेल ड्रेस्ड होके आपको स्कूल में एंटर हुआ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने टीचर से भी किया। बच्चे को छोड़ने नाइट सूट में जाए, वो हमें गेट से अंदर एंटर नहीं करने देते, वो कहते हैं कि ये क्या बन के आए हो, जुलूस निकाल रहे हो आप हमारे स्कूल का। तो मतलब अगर हम नाइट सूट में आते हैं, दूसरे कपड़ों में आते हैं तो आपके स्कूल का जुलूस निकलता है, अगर हम अपडेट होके आते हैं तो भाई हम हाई फाई हैं। मतलब हर घर की कंडीशन अलग होती है, जरूरी थोड़ी होता कि बंदा जो बाहर से दिखता है अंदर से वही है। फिर उनको बोलते हैं जी आप मतलब 6 कर लो इंस्टॉलमेंट्स, 6 इंस्टॉलमेंट्स 20,000 में मैं 6 इंस्टॉलमेंट्स में बच्चे की इंस्टॉलमेंट्स दूंगी
सैलरियाँ नहीं बढ़ी। टीचर से जब ये बात करी मेरे हस्बैंड ने कि मैम आपकी सैलरी भी बढ़ी है, तो आगे से उसने बोला कि ये आपका मैटर नहीं है, आप प्रिंसिपल मैम से बात करो। फिर ठीक है, हम मेरी सिस्टर है, इसकी बेटी का हम रिजल्ट लेने गए दोबारा, जब डीसी साहब के हमें ऑर्डर मिले रिटर्न में, तो हम गए उनके पास। तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, तो टीचर ने बोला भी देखो हम आप पेरेंट्स के साथ हैं, कई टीचर भी साथ हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, पर हम बोल नहीं सकते, कहते हैं हम सामने नहीं आ सकते। अगर हम बोलते हैं तो हमें वो कहते हैं आप रिजाइन करके चले जाओ, हमारे पास बहुत टीचर हैं, हाफ सैलरी दे रहे हैं। हाफ सैलरी दे रहे हैं। हमने यही उनसे पूछा जब कि आपको सैलरी पूरी मिली है, तो वो इससे ये हम आपको नहीं बता सकते। उनको डर है कि अगर हम बताएंगे हाईलाइट हो जाएंगे तो भी हमारा चले। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? काफी बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। इवन तकरीबन आप मानोगे जिस दिन 27 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है स्कूल का सैटरडे, तो कम से कम उस टाइम 400-500 पेरेंट्स थे जो इस बात के लिए वहाँ पे कर रहे थे कि मैम प्लीज रिजल्ट दे दो, हम आपको इंस्टॉलमेंट में फीस दे देंगे, एनुअल चार्जेस से चलो बात दी गल, फीस दे देंगे। तब भी उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, उनको पहले हमें सारे पैसे दो तब रिजल्ट मिलेगा। वेट करते पे सर, बेचारे इतने मतलब हो गए यार हरास की, यार मम्मा ये क्या बात हो गई कि मतलब हमें रिजल्ट ही नहीं दिया। मेरा बेटा एक 9th में आया है, एक 6th में आया है, तो मतलब मेरी भांजी है 5th क्लास में आई है और A1 मतलब A स्टार है, हर मतलब फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है और A स्टार ही आती है। उसका रिजल्ट होल्ड कर दिया, नहीं दिया। इवन मतलब हमें आप आओ, हमें मतलब अपनी बैंक के स्टेटमेंट दो, हमें ITRs दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि आपको मतलब हमने कंसेशन देना कि नहीं देना। भाई जो बंदा मुश्किल से कमा के खा ही रहा है, आपको कहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट ला के दे? अगर है ही नहीं है तो क्या दिखाएं हम आपको? पर्सनल हमारे डॉक्यूमेंट ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ DAV ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ। ਰੈਸਟ ਅਦਰ ਚਾਰਜਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਨਸ ਐਡਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦਾ। ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫॉर व्हाट ਪਰਪਸ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 85% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 15% ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਲਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ 19-20 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ। 19-20 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦੇਖਦੇ ਹੋ 4100 ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ 20 ਦਾ ਉਹ 10000 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4100 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 10000 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 15300 ਹੋ ਗਿਆ 19-20, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ 19-20 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰजेस, ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਫੰਡ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਆ, ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੋਟਾ 4 ਹੈਡਸ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਡਸ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਦੇ 3 ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ 3600 4000 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ 1000 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫੀਸ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਲੰਧਰ।